Good morning, my dear students. Mathematical methods and mathematical techniques MT. Unit 1, Lecture 1. So, introduction. We have to know some elementary concepts of intermediate level before going to Unit 1. Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem, Cauchy's mean value theorem, and Taylor's and Maclaurin series, etc. Before learning those concepts, we have to know some intermediate concepts. First one is limit, second one is continuity, third one is differentiability, fourth one is about intervals. Continuity, limit function, limit of a function, continuity, differentiability, and about intervals. So first one is limit of a function. Limit of a function. F of x be any function of x. F of x be any function of x. Given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod x minus a less than delta implies mod fx minus l less than epsilon. Limit of a function. Definition. F of x be any function of x. Okay. Given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod x minus l less than delta. This implies mod f of x minus l less than epsilon. Here we say fx approaches to L when x approaches అనొచ్చు tends to అనొచ్చు approaches to a. And it is denoted by limit x tends to a f of x is equal to L. Limit value. Limit definition, limit concept. Limit x tends to a f of x is equal to L. Example, suppose f of x is equal to 2x. Give values to x. F of 2 into 2 4. F of 2.001 2 into 2.001 is equal to 4.002. F of 1.999 2 into 1.999 18 9 9 3.998. This is your A. Here A is 2. A is 2. X 2.001, sometimes x 1.999. Here f of x 2x. What is your
L, here L is actual value 4. Your f of x sometimes 4.002, ఇది 2.001 తీసుకుంటే 1.999 తీసుకున్నాం అనుకోండి, f of x value at x is equal to 2.001, f of x is equal to 3.998 at x is equal to 1.999. చూడండి ఈ డిఫరెన్స్, చూడండి ఈ 2కి 2.001కి డిఫరెన్స్ 0.001. ఈ ఎక్స్కి ఏకి డిఫరెన్స్ 0.001. 0.001 is nothing but delta, that is your delta. Here difference is 0.002, that is your epsilon. ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ బాగా తగ్గిపోతుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈ డిఫరెన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఎంత ఇప్పుడు 0.002, నెక్స్ట్ 0.0002, 0.00001, 0.0000001, ఆల్మోస్ట్ ఇది జీరో. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ జీరో అవుతుందంటే రెండు ఈక్వల్ అని అర్థం, అంతే కదా. ఓ 2 నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ జీరో అంటే ఏంటి అర్థం, ఆ 2 నెంబర్స్ ఈక్వల్ అని అర్థం. అట్లాగే ఈ 2 నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ జీరో అంటే ఆ 2 నెంబర్లు ఈక్వల్ అని అర్థం. కాబట్టి లిమిట్ x టెన్స్ టు ఏ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఎల్, ఇదే లిమిట్ అప్రోచెస్ అంటాం దీన్ని. ఇదిగోండి, అబ్జర్వ్ ద ఎగ్జాంపుల్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద డెఫినేషన్. ఇక ఏ అనే వాల్యూకి రైట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఏ ప్లస్ అంటారు, ఏ ప్లస్. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఏ మైనస్ అంటాం, ఏ మైనస్. రైట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంటే ఎక్స్ వాల్యూ, దాన్ని రైట్ లిమిట్ అంటారు. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది అనుకోండి, లెఫ్ట్ లిమిట్ అంటారు. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈజ్ right limit. Limit x tends to a minus f of x is equal to L is left limit. రైట్ లిమిట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ రెండు ఈక్వల్ అయితే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అంటాం. లిమిట్ x tends to a plus f of x is equal to limit x tends to a minus f of x, then we say that limit exists if limit x tends to a plus f of x not equal to limit x tends to a minus f of x, then we say that limit does not exist. సో లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ ఈక్వల్ అయితే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటాం. లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ ఈక్వల్ కాకపోతే లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాం. ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి. అలాగే లిమిటు కొంచెం ఇవి బాగా మనకు యూజ్ఫుల్. ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్లో లిమిట్ కాన్సెప్ట్ బాగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. రోడ్స్ థియరం వీటిల్లో కంటిన్యూటీ డిఫరెన్షియబిలిటీ బాగా యూజ్ఫుల్, కానీ దాంట్లో మాత్రం ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బీ ఎనీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ if limit x tends to a f of x is equal to f of a, then we say that f of x is continuous function at x is equal to a. So limit x tends to a f of x equal to f of a, limit value is equal to function value, then it is
continuous function. So limit value is equal to function value LV is equal to FV, continuous function. ఒకవేళ లిమిట్ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ అయిందనుకోండి, డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. నాట్ కంటిన్యూస్ అంటారు లేదా డిస్కంటిన్యూస్ అంటారు. మరి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ అయ్యిందనుకోండి, ఈ మూడు ఈక్వల్ అయ్యాయి అనుకోండి, కంటిన్యూస్ అంట. లెఫ్ట్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ లిమిట్ డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటాం. లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ లిమిట్ బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. In this case also we get discontinuous. C means continuous function. C means continuous function. DC means discontinuous function. LL means left limit. RL means right limit. Result. Let f of x, g of x be any continuous functions. Then f of x plus g of x, f of x minus g of x, f of x into g of x, f of x by g of x also continuous functions. ఎడిషన్ అయినా, సబ్ట్రాక్షన్ అయినా, మల్టిప్లికేషన్ అయినా, డివిజన్ అయినా, ఈ రెండు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అయితే వాటి యొక్క ఎడిషను, సబ్ట్రాక్షను, మల్టిప్లికేషను, డివిజన్ కూడా కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ముందు ఇది అవ్వాలండి. ఇవి రెండు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అయితేనే, ఒకటి అయ్యి ఒకటి అవ్వకపోతే మళ్ళీ దీన్ని మనం చెప్పలేం. రెండు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్లు అయితే ఈ అడిషన్ కానీ, సబ్ట్రాక్షన్ కానీ, మల్టిప్లికేషన్ కానీ, డివిజన్ కానీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అవుతాయి. Result. Generally, algebraic functions like x cube, x square plus 3x, x square minus 3x, x cube minus 3x square plus 2x plus 5, etc. And trigonometric functions like sin x, cos x, etc. are continuous functions. జనరల్గా అయిపోతాయి. ఒకవేళ మీరు చెక్ చేసుకోవాలన్నా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 అంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? ఫంక్షన్ వాల్యూ 0 ఇచ్చాడు. లిమిట్ వాల్యూ కడదాం మనం. లిమిట్ వాల్యూ, లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0, సైన్ ఎక్స్ ఇప్పుడు సైన్ 0. లిమిట్ కట్టడం అంటే ఎక్స్ బదులు 0 పెట్టేయడమే కదా. సైన్ 0. సో లిమిట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
function value. So f of x is equal to sin x is continuous function. F of x or sin x is continuous function at x is equal to 0. At x is equal to 0. మళ్ళీ కాస్ ఎక్స్ 0 దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అన్నారు డైరెక్ట్గా లిమిట్ వాల్యూ కట్టారు కదా, లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ కట్టుకుని చెక్ చేస్తే ఇప్పుడు 0 దగ్గర ఇలా చూడండి, 0 దగ్గర రైట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంటే అది పాజిటివ్ నెంబరు, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది అనుకోండి అది నెగిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది. మరి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు మీరు ఎలా చెప్తారు దీని గురించి? సరే అది కూడా చెప్తాను. లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే సైన్ ఎక్స్. ఇప్పుడు 0 మైనస్ అంటే నెగిటివ్, సైన్ మైనస్ థీటా, sin minus theta is minus sin theta, cos minus theta is cos theta. ఇవి మీకు తెలుసు. sin minus theta is equal to minus sin theta, cos minus theta is equal to cos theta అని. ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు సైన్ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్ బల్ 0 పెడితే సైన్ 0 మైనస్ 0 అన్న ప్లస్ 0 అన్న జీరోనే. 0లో మైనస్ 0, నెగిటివ్ 0, పాజిటివ్ 0 ఉండదు. నెగిటివ్ 1 పాజిటివ్ 1 ఉంటుంది, నెగిటివ్ 2 పాజిటివ్ 2 ఉంటుంది, +2 -2 +3 -3. కానీ 0 దగ్గర ఏదైనా ఒకటే. లేదు అంతగా మీకు నాకు ఇబ్బంది వచ్చేసింది తూచి అన్నాం అనుకో, ఇక్కడ మీరు 0 మైనస్ హెచ్ టన్స్ టు 0 అని పెట్టుకోవచ్చు, అలాగా పెట్టుకోవచ్చు. అది 0 మైనస్ హెచ్ ముందు చెప్తాలండి వాని ప్రాబ్లమ్స్లో మీకు. సైన్ మైనస్ థీటా అనేది మైనస్ సైన్ థీటా, సో మైనస్ సైన్ 0 కాబట్టి ఇది 0 అయిపోతుంది. రైట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ప్లస్ సైన్ ఎక్స్. ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ కదా, అంటే సైన్ పాజిటివ్ అంటే అదే సైనే వస్తుంది కాబట్టి సైన్ 0 అవుతుంది. అంటే లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే 0 దగ్గర లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ రెండు చెక్ చేయాల్సిందే. ఇది మిడ్ వాల్యూ కదా, పాజిటివ్స్కి నెగిటివ్స్కి మధ్యలో ఉండే వాల్యూ 0 అంటే. అందులో జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ రెండు చెక్ చేయడం అనేది చాలా చాలా మంచి పద్ధతి. అలాగే కాస్ ఎక్స్కి చెక్ చేయొచ్చు, ఆల్జీబ్రా ఫంక్షన్స్ కూడా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి జనరల్గా అవన్నీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అవుతాయి. వాటి ప్రోడక్ట్ సపోజ్ ఈ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఉందనుకోండి, కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్, ఎక్స్ కంటిన్యూస్, సైన్ ఎక్స్ కంటిన్యూస్, ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్, అండ్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్, సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ కూడా కంటిన్యూస్ ఫంక్షనే. ఆ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ వాల్యూ బట్టి. సపోజ్ ఇదే ప్రాబ్లంలో సేమ్ ప్రాబ్లంలో ఎఫ్ ఆఫ్ 0 2 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 2 అండ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ 2 అని డిఫైన్ చేసుకున్నాడు. ఏనంటే జాగ్రత్తగా ఎఫ్ ఆఫ్ 0 2 అని ఇచ్చాడు దీంట్లో. అప్పుడు ఇలా కట్టావు, రెండు ఈక్వల్ అయినాయి, కానీ ఫంక్షన్ వాల్యూ 2 కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్ టు వస్తుంది, అంటే డిస్కంటిన్యూటీ అవుతుంది. అంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి కూడా కంటిన్యూస్ డిస్కంటిన్యూస్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ కంటిన్యూస్ నేను డిస్కంటిన్యూస్ ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 1 అని తీసుకోను, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 2 అని తీసుకుంటే ఇది డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయిపోతుంది. కాబట్టి కంటిన్యూటీ వెరిఫై చేయాలంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏమిటి అనేది కంపల్సరీగా వెరిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకుని అప్పుడు లిమిట్ వాల్యూస్ కట్టుకుని చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ కూడా చూద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x² ప్లస్
2x ప్లస్ 2. నీకు ఎఫ్ ఆఫ్ 0 2 అని ఇచ్చాడు. ఫంక్షన్ వాల్యూ అట్ x ఈజ్ కూడా 0. లెఫ్ట్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 మైనస్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x అంటే 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 you substitute directly 0, we get 0 plus 0 plus 2 is equal to 2. Easy. Right limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus పాజిటివ్ వాల్యూ కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2. 0 పెడతాం వల్ల ఈజీ, 0 ప్లస్ 0. ఇంకేదైనా నెంబర్ ఇస్తే అప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2 ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఎట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏ వాల్యూ దగ్గరైనా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని పెట్టచ్చు, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కూడా 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఎట్ ఎనీ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ at any value అంటే జనరల్గా 0 అని తీసుకోకుండా జనరల్గా నేను ఏ అని తీసుకున్నాను. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అవ్వచ్చు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అవ్వచ్చు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అవ్వచ్చు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ -1 అవ్వచ్చు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ -2 అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఫంక్షన్ వాల్యూ కట్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, రియల్ నెంబర్ ఏదైనా. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బదులు ఏ పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయినా ఫంక్షన్ వాల్యూ వచ్చింది. లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ మైనస్, డైరెక్ట్గా లిమిట్ వాల్యూ కట్టేయచ్చు, మీకు రెండు కాన్సెప్ట్లు చూపిద్దామని లెఫ్ట్ రైట్ అనేది. లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాశాను. ఇక్కడ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ మైనస్ హెచ్ పెట్టాం అనుకో, హెచ్ టెన్స్ టు 0, హెచ్ బదులు 0 పెడితే మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది. ఈ హెచ్లో మార్చుకుంటున్నాను, 0 మైనస్ లెఫ్ట్ రైట్ మైనస్ ప్లస్లు కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్లో డైరెక్ట్గా హెచ్లో మార్చుకున్నా. ఎక్స్ ఉన్న చోటల్లో ఏ మైనస్ హెచ్ పెట్టాను. ఇప్పుడు హెచ్ బదులు 0 పెడితే సేమ్ వాల్యూనే వచ్చింది. అలాగే రైట్ లిమిట్ ఇంకోటి సేమ్ వాల్యూనే వచ్చింది. ఏమవుతుంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ లిమిట్. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ అంటే ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ హెచ్ పెట్టాను, ఆ హెచ్ టెన్స్ టు 0 అని రాశా. అప్పుడు హెచ్ 0 రాసినప్పుడు నువ్వు ఎక్స్ ఉన్న చోటాలు ఏ ప్లస్ హెచ్ పెట్టుకోవచ్చు. నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, ఇది మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నా డివిజన్లో ఉన్నా ఇదే రకంగా చేసుకోవచ్చు అండి. ముందు మనం మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా, అటు చేసుకుందాం, ప్రాబ్లం కాదు. 3 × a + 0 h = 0 పెట్టాను, అదే వచ్చింది. లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ రైట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఎట్ ఎనీ వాల్యూ ఏ వాల్యూ దగ్గర. అందులో నేను చెప్పాను ఆల్జీబ్రా ఫంక్షన్స్ అన్నీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అయిపోతాయి అని. నువ్వు ఎలా తీసుకున్నా ఇది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అవుతాయి. లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా, డైరెక్ట్గా లిమిట్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా ఇది వస్తుందండి. దీని మీద నేను ఫెయిల్ అయ్యే కేసు చెప్తా రేపు.
నెక్స్ట్ లెక్చర్లో డిస్కంటిన్యూటీ వచ్చే కేసులు చెప్తాను 1-2. ఆ తర్వాత డిఫరెన్షియబిలిటీ గురించి చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇంటర్వల్స్ గురించి చెప్పి ఆటోమేటిక్గా మనం మెయిన్ సిలబస్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత. ఇవి మీరు ఒక నోట్స్ పెట్టి ఫెయిర్ నోట్స్ ఆ సిలబస్ అంతా నోట్ చేసుకొని ఈ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ కూడా నోట్ చేసి అవి నాకు ఫోటోలు తీసి పంపించాలి. ఫస్ట్ మీరు క్లాస్లో ఎంటర్ అవ్వగానే ఆ టైంకి వితిన్ 15 మినిట్స్లో మీ లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ 201, 203, 205 అట్లా ప్రెజెంట్ సార్ అని పెట్టాలి. అటెండెన్స్ ఫస్ట్ 10-15 మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వీడియో లెక్చర్ వింటూనే అది చేయొచ్చు. లేదా వీడియో ముందు ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత అటెండెన్స్ పెట్టేసి మీరు వీడియో లెక్చర్ అంతా వింటూ ఒక మెయిన్ నోట్బుక్లోకి అన్నీ నోట్ చేసుకోండి. ఎక్కడైనా మధ్యలో ముందు హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయనుకోండి, వాటిని అదే ప్లేస్లో సాల్వ్ చేసుకోండి. నేను హోంవర్క్ ప్రాబ్లం అంటే ఏదో తెలియని ఇవ్వను, పైన చెప్పిన దానికే ఈక్వలెంట్గా ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, అది మీరు చేసుకోవచ్చు. అదే నోట్స్లో చేసుకుంటే నోట్స్ క్లియర్గా ఉంటుంది. ఆ నోట్స్ను ఫోటోలు తీసి మన గ్రూప్లోనే పెట్టాలి. అప్పుడు మీకు అటెండెన్స్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.